اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ سب جنوں کو۔ تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے سو محرم کا مہینہ 4 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیثیں ہوتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں، جنات کی پیدائش کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب ہمیں قرآن اور حدیث میں جنات کا ذکر کثرت سے آیا ہے۔ انسانوں سے پہلے ہی ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا۔ ایک لمبے زمانے تک وہ زمین میں آباد رہے، پھر انہوں نے فساد مچانا اور خون بہانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں سمندروں اور دور دراز پہاڑوں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس بھی جنات میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دھٹکار کر اس کو دنیا میں بھیج دیا اور اس سے تمام نعمتیں چھین لی۔ اس طرح تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسان اور جنات دونوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ حدیث میں جنات کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر موجود ہے اور قرآن کریم میں جنات کی ایک جماعت کے ایمان لانے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ دوواں قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے کے بارے میں، ایک چمتکار کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا جانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لیٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے دل نکالا اور پھر دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا اور فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی تھال میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر دل کو بند کر کے اس کی جگہ واپس رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ان ٹانکوں کا اثر بھی دیکھتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث 431 کے ریفرنس میں سی۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں، معجزات پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کبھی عادت کے خلاف ایسی باتیں ظاہر کر دیتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو قدرت نہیں ہوتی۔ دوسرے لوگ ان کے کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے تمام معجزات پر ایمان لانا فرض ہے۔ اصل الایمان فی ضیء الکتاب اور سنہ 1/276 کے ریفرنس میں سی۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، گھر میں داخل ہوتے وقت
सलाम करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने घर वालों के पास जाओ तो सलाम करो, ये तुम्हारे लिए भी बरकत का सबब होगा और तुम्हारे घर वालों के लिए भी। तिर्मिज़ी 2698 अनस रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। पाँचवा हिस्सा एक अहम अमल की फजीलत के बारे में, तहज्जुद की नमाज पढ़ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है, यानी तहज्जुद की नमाज है। सही मुस्लिम हदीस 2812 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। छठवां हिस्सा एक गुनाह के बारे में, इस्लाम के अलावा कोई दीन मकबूल नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन को पसंद करेगा तो उसका वो दीन हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में शामिल होगा। सूरे आले इमरान में 80-5वां आयत में है, इस्लाम के अलावा कोई दीन मकबूल नहीं करते सो आयत। 7वां हिस्सा दुनिया के बारे में, हलाल रोज़ी कमाओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ी को दूर न समझो, क्योंकि कोई आदमी उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक कि उसके मुकद्दर में लिखी हुई रोज़ी उसको ना मिल जाए। लिहाजा रोज़ी हासिल करने में बेहतर तरीक़ा इख्तियार करो, हलाल रोज़ी कमाओ और हराम को छोड़ दो। मुस्तदरक हाकिम 2134 ज़बीर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 8वां हिस्सा आखिरत के बारे में, ख़बर के 3 सवाल। एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदा जब ख़बर में पहुंचता है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उसको बिठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है? वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है? वो कहते हैं मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं तुम्हारा नबी कौन है? वो कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू दाऊद 4753 बारा बिन आज़िब रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 9वां हिस्सा तिब्बे नबवी से इलाज, गुस्से का इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसे चाहिए कि खामोशी इख्तियार करे। मुस्नद अहमद 2136 इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। आखिरी 10वां हिस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में, खाने की बरकत को ज़ाया ना करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से हर आदमी के पास उसके हर काम के वक्त मौजूद रहता है, हत्ता कि जब वो खाना खाता है उस वक्त भी वो उसके पास होता है। लिहाजा जब तुम में से किसी के हाथ से लुक़मा गिर जाए तो उसे उठा ले और साफ़ करके खा ले। शैतान के लिए उसे ना छोड़े और खाने के बाद उंगलियों को चाट ले, इसलिए कि मालूम नहीं किस दाने में बरकत है। सही मुस्लिम हदीस 5423 ज़बीर रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 5 मिनट का मदरसा 4 मुहर्रम के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 5 मुहर्रम के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।